Hi friends. Today we discuss about significant figures. But before understanding what is meant by significant figures, we must understand or realize that in nature there are two types of measurements, such as measurements involving discrete variables and measurements involving continuous variable. What is meant by discrete variables? See, discrete means the word discrete means separate, not in a continuous way. Like the number of balls in a basket, number of children in a classroom, number of stars in the sky, etc. Or number of chalks in a box, etc. They are there are separate entities to be counted. Such variables are said to be, so discrete variables are always countable. You can count their number. Whereas continuous variables like time, temperature, length, area, volume, surface tension, viscosity, refractive index, all these properties, they not only have values like 1, 2, 3, etc. For example, length, it can be 1 meter, 2 meter, etc. Or it can be 1.1 meter, 1.2 meter, etc. Even between them 1.11, 1.12, etc. Even between them 1.111, 1.112, etc. So between any two values there will be infinite values, because you can have up to infinite decimal positions. You cannot count them. You cannot count the length. You cannot count the volume. You cannot count any such thing. So they are non-countables. You cannot count them. That's a specialty of continuous variable. Why they are called continuous variable? Because those variables have continuous change in their values, like 1, 1.1, 1.11, 1.111, 1.1112, etc. So that's why they are called a continuous variable. They are non-countables. Second point, they are natural numbers. If you are counting a thing, a discrete variables are usually measured by counting. Of course, they can be weighed too. Still, this method is there. You can count them. So the results of counting always will be a natural number like 1, 2, 3, 4, etc. Okay. But any positive real number can be 1, 1.12, 1.112, 1.11012, etc. So any positive real number can be the result for continuous variable. Now, do we require a device to measure a discrete variable or a countable? You may or may not use. For example, a bunch of notes, you can count it manually or by using a machine as done in banks, etc. So a measuring device is not essential. You may or may not use a measuring device for counting. But can you suggest any measurement of a continuous variable which does not involve the usage of a measuring device, however simple that measuring device may be? No. Whether it is length, area, volume, time, temperature, whatever it is, you require a measuring device. You got that? So a measuring device is always essential for the measurement of a continuous variable. Now, again, next point. If there are 5 apples in a box, you are 100% sure that it is 5 apples. If you have 10 chalks in a box, you can be 100% sure there are 10 chalks. So exactness of measurement is possible there. Okay. At least even the stars in the sky, practically it may not be possible to count, but you know there's a definite number. So theoretically it is a possibility, even though practically it is impossible. So discrete variables are at least theoretically always countable. But continuous variable, is exactness possible? For example, I will tell you an example. Consider the measurement of a long
cloth or paper, whatever it is. And suppose you have a meter scale, a 2 meter scale, a 2 meter scale. And let it be the 2 meter scale. When you place the 2 meter scale upon this, let it be standing like this, out, like this. And suppose the 1 meter length is here. That is the 1 meter. Then it is having the end 2 meter. No other subdivisions are shown here. Now, what you can say about the length of this paper? You can say it is in between 1 meter and 2 meter. You are right. Okay. The scale is of 2 meter without any other subdivision than 1 meter reading. And you have this paper which is measured, whose length is measured. So presently you can say it is between 1 meter and 2 meter. Suppose suddenly this meter scale happen to appear decimeter divisions, 10 divisions like this. Now what happened? Now you are more more close to the reality of the length. It is 1, 2, 3, 4, 5. It is between, earlier it was in between 1 and 2 meter. Presently you can say it is between 1.4 meter and 1.5 meter. Suppose again centimeter division appeared on this scale. I am not showing them exactly. So suppose presently the end of the paper stay in between 6 and 7, then you can say its length is between 1.46 and 1.47. Okay. Now suppose the scale appears to have millimeter, next 1/10 subdivision millimeter also, and let it be appearing to coincide with the say 6th reading of the millimeter. Then you will be saying that its length is 1.46, any other number, say 7 meter, because it appeared to coincide with the 7th millimeter reading. Now you will think, why I have the exact measurement. Practically it is okay. Practically you are right, but not theoretically, not scientifically. Why? See, in a scale, readings are shown by lines. Mathematically, lines have no thickness. Mathematically, lines have no thickness. But practically, we can draw lines only with thickness. In the cheaper wooden scales, there will be dark lines, thick lines. Okay. Whereas if you purchase a alloy scale, costlier, it will be narrower. The lines will be much narrower. So the alloy scale is more close to the reality that line has no thickness. But still they have to maintain a line of definite thickness. Okay. So suppose, please listen to my explanation. Suppose this is the end of the cloth. End of the cloth has no thickness, but while I draw, I have to maintain a thickness. You can understand. End of the that cloth or paper has no thickness. And suppose this is that scale, and 4, 6, 7, that millimeter reading upon this. I see like this, millimeter reading and the end of the cloth are coinciding. That's why I said that it is 1.467. Suppose I view this through a magnifier, then the end of the cloth will be like this, whereas that line will appear thicker like this, that 7th millimeter reading. Now I may feel, see if this end of the cloth or paper is more towards this side, I must say it is slightly more than 1.467. If it is towards this side, I may say it is somewhat less than 1.467. Further, one more point is there. It depends from which viewpoint you are looking at. If you are standing like this, the cloth will be felt more towards that side. If you are standing like this, it will appear somewhat towards this side. So, to be factual, exactness is not possible even here. So, science demands that when you are not sure about a particular measurement,
the value you report must reflect that uncertainty in the measurement also. That is science. Okay, so what you can say here, you can be sure about one thing, it is in between 1.467 plus or minus 0.001. That is one thing you are sure about, it is somewhere in between 1.466 and 1.468. You are sure about. Okay, so now we see the absolute exactness is not possible. Suppose you have one more 10th division of a millimeter, deci of millimeter, there also this confusion will come. The change is that you are getting more and more decimal position, but the last decimal position will always have a plus or minus 1 doubt. That you cannot avoid. Up to infinity that doubt will be there. You got that? You can have further and further subdivided scales, but this uncertainty will continue up to infinity. That's why we say exact measurement is never possible for a continuous variable. This is the first part of the explanation. Now I turn to Malayalam. രണ്ട് തരം മെഷർമെൻറ്റ്സ് നേച്ചറിലുണ്ട്. നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രണ്ട് തരം മെഷർമെൻറ്റ്സ് നേച്ചറിലുണ്ട്. ഇതിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ, കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം സാധനങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടിയിലുള്ള ചോക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഒരു പെട്ടിയിലുള്ള മാംഗോസിൻ്റെ എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളാണ്. ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളാണ്. കടൽ തീരത്തുള്ള പൂഴിയുടെ തരികൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളാണ്. അത് ഒരു തരം അതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ലെങ്ത്, ഏരിയ, വോളിയം, ടൈം, ടെമ്പറേച്ചർ, സർഫസ് ടെൻഷൻ, വിസ്കോസിറ്റി, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത അവിടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാല്യൂ രണ്ടല്ല. ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1.1, 1.2, 1.3 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്ര വാല്യൂകളുണ്ട്. അതിൽ 1.1ൻ്റെ 1.2ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1.11, 1.12, 1.23, 1.11ൻ്റെ 1.12ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1.111, 1.112 അങ്ങനെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഏത് രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഇൻഫിനൈറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വരെ നമുക്ക് വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളിൽ കൗണ്ടബിൾ മാത്രമല്ല, ഇതേമാതിരി കൗണ്ടബിൾ അല്ലായിരിക്കും, അത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൗണ്ടബിൾ എന്നും ഇതിനെ നോൺ കൗണ്ടബിൾ എന്നും പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. 1, 2, 3, 4, 5 എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവിടെ ആവട്ടെ ഇനി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ വരാമല്ലോ, അല്ലേ? 1.2, 0.2 അങ്ങനെയുള്ള ഇനി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരാം. ഇനി കൗണ്ടബിൾസിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കൗണ്ടബിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിർബന്ധമല്ല. ഒന്നുകിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകെട്ടിൽ എത്ര നോട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ അവർ കൗണ്ടിങ് മെഷീനിൽ വെക്കും, അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്, ശരിയല്ലേ? നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളും ഇല്ല. ഏത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അത് എത്ര സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും വേണം. സ്കെയിൽ വേണം ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? സ്കെയിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് വേണം ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിവൈസ് വേണം. ടൈം, ടെമ്പറേച്ചർ, എല്ലാത്തിനും ഡിവൈസ് വേണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലോ? ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറെ ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായില്ല, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സാക്ട്നെസ് പോസിബിൾ ആണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടെങ്കിലും പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടിയിൽ 4 ചോക്കാന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ 10 പിള്ളേര് അത് എണ്ണം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ആകാശത്ത് നക്ഷത്രം പോലും തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല. കടൽ തീർത്ത പുഴയുടെ തരികൾ പോലും
തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് സാധ്യമാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സാധ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കരുതണ്ട. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്നെസ് വേണമെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണ്, എക്സാക്ട്നെസ് പോസിബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? നേരെ മറിച്ചിട്ട് അവിടെ ആവട്ടെ എക്സാക്ട്നെസ് പോസിബിൾ അല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്, ഒരു പേപ്പറോ ക്ലോത്തോ എന്തോ ആവട്ടെ, നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കെയിൽ തന്നു. ആ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള സ്കെയിലാണ്, 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള സ്കെയിലാണ്. അതിലാകെ 1 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ അറ്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സ്കെയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, അതിൻ്റെ അറ്റാണിത്. 1 മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, 1 മീറ്റർ എന്നുള്ള റീഡിംഗ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്, 2 മീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ്. 1 to 2 മീറ്റർ, 1 മുതൽ 2 മീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാണെന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇനി അഥവാ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഡെസിമീറ്റർ 10-1 ഡിവിഷൻ വന്നു എന്ന് കരുതുക 1 മീറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 1.4 മീറ്ററിൻ്റെയും അതിൽ തന്നെ 4-ൻ്റെയും 5-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് വന്നതെന്ന് കരുതുക. 4-ൻ്റെയും 5-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ആ എൻഡ് വന്നതെങ്കിൽ, പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡ് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും? അത് 1.4-ൻ്റെയും 1.5-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറയും. ഇനി ആ ഡെസിമീറ്ററിൽ വീണ്ടും 10 സബ്ഡിവിഷൻ വന്നു എന്ന് കരുതുക, 10 എണ്ണം. അപ്പോൾ സെന്റിമീറ്റർ വന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 1.46, അതിൽ 6-ൻ്റെയും 7-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും 1.46-ൻ്റെയും 1.47-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് മില്ലിമീറ്റർ ഡിവിഷനുകൾ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ 1.467 കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു, മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ 7ാമത്തെ ഡിവിഷൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കരുതും? ഞാൻ കരുതും എനിക്ക് എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടി, അത് 1.467 മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി. പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് ശരിയല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിന് ഒരിക്കലും തിക്നെസ് ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ്സോടെ കാണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്കെയിലിൻ്റെ ആ 4, 6, 7ാമത്തെ ലൈൻ ഇതുമ്പോൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എക്സാക്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈൻസിന് തിക്നെസ് ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ലൈൻസിന് തിക്നെസ് ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണ തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വുഡൻ സ്കെയിൽ വാങ്ങിയ, വില കുറഞ്ഞ വുഡൻ സ്കെയിൽ വാങ്ങിയ അതിൽ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് കാണാം അല്ലേ. നേരെ മറിച്ചൊരു എലോയുടെ കോസ്റ്റ്ലി സ്കെയിൽ വാങ്ങിയാൽ അതിൽ വളരെ നേരോ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി അലോയ് സ്കെയിലിൽ അവർ സത്യത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് ലൈനിന് തിക്നെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് സത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കെയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മാഗ്നിഫയർ വെച്ചിട്ട് നോക്കി. അപ്പം ഞാൻ കാണുകയാണ്, മാഗ്നിഫയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന് തിക്നെസ് അങ്ങോട്ട് കൂടും, ഈ 7 എന്നുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിലിന്. അഥവാ ഈ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ മാർക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറി നിൽക്കണേ, ഈ തുണിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കുറവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് തുണിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. 1.467 കൂടുതലാണ്. ഇനി അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണോ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പോലും സംശയം വരും അല്ലെ. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാൽ തുണി പിന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കണമായിട്ട് തോന്നും, തുണിയുടെ അറ്റം അല്ലെ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാലോ അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കണമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കൃത്യം ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നിയ ഉറപ്പ് ഒരു മിഥ്യയാണ്, ഒരു സങ്കല്പമാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ സത്യം അതെന്തായാലും അത് പറയാം, ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പ് പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തോന്നിയ 1.467, ചിലപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം എന്താ? അത് 1.466-ൻ്റെയും 1.468-ൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതിൻ്റെ വലുപ്പം. ഇതെനിക്ക് കണ്ണടച്ച് പറയാം, 100% ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. 1.467 ± 0.001. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് 0.466 ആവും, കൂട്ടുമ്പോൾ 468 ആവും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഇതിപ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും സ്കെയിലിന് സബ് ഡിവിഷൻസ് കൂട്ടി വരാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽസിന്റെ സംഖ്യ കൂടി വരും. പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഖ്യയിൽ സെയിം തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അവിടെ ±1 ഡൗട്ട്
എപ്പോഴും അവശേഷിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാക്ട്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നെവർ പോസിബിൾ. You can keep on attaining near to the exactness, but you will never be exact. അതാണ് പ്രത്യേകത. സത്യത്തോട് അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് വരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും സത്യവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് ഇത്തരം മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായി പറഞ്ഞാണ്. ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ.